नमस्कार आम आज पहुँचुचु सुदिशाल ग्राम आज बाबांकर पुनाहुति एवं अंतिम दिन आज अंतिम दिन यज्ञ पुनाहुति कार्यक्रम कर किस समय पर नना मो सहित जोड़ी कि ये पूजा कर पूजक जी कि यज्ञ पुरोहित अच्छा पचार सर आपण परिचय देवे टे ना मनोज कुमार आचार्य घर साइलो बड़बेल आज आप बाबा शंकरेश्वर पाखे दीर्घ तीन दिन हम आप यज्ञ करुले काली आप नथिले प्रेजेंट आसला बेले आप नथिले काली भी माहौल टी अलग प्रकार थिला पूजार माहौल टी लगुला अलग से विषय कौन कहे मो काली गोटे बहार थला जाइथले भुवनेश्वर जाइथली गोटे बाहागर थला बाहागर सेठी शंकरेश्वर को एते भय आमे किछि खाई नथिली सेठी बिस्कुट चाहा टे खाइली पेट गैस होगा पेट एमती बिंधिला जे मोर स्टोन टी अच्छे बाहर से पेट एमती बिंधिला मुझे कहली काली प्रभुर काम हो पारे तमाने ये अनुभव कर बाबा जो शंकरेश्वर को काली आप जो यज्ञ नथिले प्रेजेंट नथिले बोध हुए से बोली ठाकुर कोप पुष्टि गोटे पड़ा ठाकुर जदि अशांति हेले से बोधे कहले एमती कले मो काली मुंडिया गोटे मुंडिया मारी कहले प्रभु शंकरेश्वर मो देह कि भल कर दिए मुझे यज्ञ कराया जाए आज अंतिम दिन आज अंतिम दिन पूर्णाहुति दिवस बहुत अच्छा आपण विषय टी पचारे आपण जदिव साइल बड़बिली आपण घर आपण ए अंचल केबे पूजा कर ना आज प्रथम कर नहीं अंचल बहुत कम करे जो मागुराकुद यज्ञ करे सेपटे नाली बाबाजी यज्ञ डाली बाबाजी यज्ञ एठी बड़ भाईना मोर सब करती तो बड़ भाईना ये आसे कौट सब करती आठी प्राय काम करे किंतु मु भुवनेश्वर रोचे ना भुवनेश्वर रहा भितर मु प्राय गाँव को आसे भुवनेश्वर काम गाँव आज 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 अंतिम दिन कौन सब भक्त मान जनइबे भक्त मान कहूँ शंकरेश्वर आज्ञा बहुत तेणुक जी मानिले देवता न मानिले पत्थर जदि सेमती मु भी सबुठ कहे आमे हैला वकील भगवान हेलो जज भक्त है पक्ष मु सबुबले कहे आमे तुम वकिलाती करूँ तुमर निष्ठापर तुमर भक्ति देखी भगवान न्याय देवे आमे गोटे पूजा करूँ तार भक्ति नथो आमे कहूँ तू मुंडिया मारे ये कर तार किसी नथो से केमती फल पाइब भक्ति न केते जन अच्छा नना अच्छा पूजा कर प्राय 7-8 जन अच्छे ये प्राय बड़ बिल्लू अच्छा 2 जन मो बड़ भाई मु आ पुराण रू आम भिणे आसछंती देखुते मो सहित ग्रामवासी एवं मो सहित आउ अच्छा जे कि बाबा भक्त अच्छा मो सहित सी मतामत प्रथम मुझे मतामत नौ टुकुना बाबू मो सहित अच्छा पचार सर आप परिचय देते टीकमचरण सेठी गाँव अधिवासी मो ना टीकमचरण सेठी टीकमचरण सेठी मो ना सुदिशार अधिवासी आम हाँ आज्ञा होती आमर आराध्य माने बुझाबुझी करती सब मुख्य परिचालक कहले अत्युक्ति हम ना शंकरेश्वर महाता अधिक कहले ये हम ना आप अनुभूति किसी अच्छी बाबा हाँ बाबा अनुभूति न कहले चले किसी माने सारा कही हम ना अत्युक्ति हम ना आज्ञा कहे ठीक है मुझे आज्ञा पाक जी सर आप परिचय देते मो ना भुवनेश्वर सामंतराय आम घरटा अंडी से आप जो कमटी कर भल कम कर शंकरेश्वर महादेव सी तांकर सृष्टि केबठू यहाँ प्राय अंचल कहीं कहीपर मत भी बर्तमान 70 वर्ष हो गला मु विषय जाननी किंतु मु गाँव को तले प्रथम आसली 64 रे सॉरी 74 रे ये जो बाबा सी आसिक उपाध्याय पढ़ी थे। अच्छा बाबा घर कौटी आज्ञा बाबा घर है बनवालीपुर एत बड़े केमती आसले केमती आसते हुकुम नवापाई हुकुम नापी स्वप्नादेश है तुम हुकुम दियो ओहो माने बाबा आसते हुकुम दवाई आज आज हुकुम दौरान दौले देहात कर समाधि ये प्रकार थिला जोटा कि आपण मैंने न देखले विश्वास भी करेंगे कारण जहाँ को श्वास रोग को सी कहते बालिया माछ पखाला भात खाओ एवं बहुत लोक
ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠୁ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଏ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପବନ ଅଟକିଗଲା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଟା ମୋତେ ସେଟା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଜାଣିନ ବାବାଙ୍କ ବାବା ବହୁତ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଏ ବାଁ ପଟେ ହେଇଥିଲା, ପରଦିନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ତ ହେଇଥିଲା, ମୋ ନିଜର ବି ହେଇଥିଲା ପରଦିନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲି ମୋର ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ସେଠିକି। ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୁଁ କରିବି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଆସିଲା ବାବା ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦେଲେ, ସେ ନେଇକି ମୁଁ ଏଠି ବୋଳିଦେଲା, ମୋର ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ କ୍ଷତି ବା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ଠାକୁର, ରୋଗୀ ଏବଂ ସିଏ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦେବେ? ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଜେନା, ଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି। ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମଠ, ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ। ଏଇ ଆମ ଗାଁ ସହିତ ବା ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମଠଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ମୋ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ଘର ଥିଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ରାତିରେ। ଏବଂ ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଝୁଲାରେ ଜଣେ ଲୋକ ବୋହିକି ନେଲା ଭଳିଆ ଛୋଟ ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୁରୀଟିଏ ଥିଲା। ଆଉ ବିରାଟ ଖଣ୍ଡା ନେଲେ ତ ପୋଲିସ ଧରିବ, ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ରାତିରେ ସେଠି ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ। ସକାଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଉ ସେଠୁ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠିଲାନି। ସେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଥା। ସେଇଠି ଯେ ଛୋଟ ଛୁରୀଟି ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ସେ ସେଠି ରଖିଲେ, ପୂଜା ପାଇଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାଗା, ସେ ସେଠି ପାଟ ଖଣ୍ଡା ହେଇକି ସେ ଛୁରୀଟି କ୍ରମଶଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 5.5 ଫୁଟର ହେଲାଣି। ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଛି ବୃଷଭଟି ଯେ ତାକୁ ଜଣେ କେହି ଲୋକ ନେଇକି 10-20 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଷଭଟି ଛୋଟିଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝୁଲାରେ ଥିଲା, ସେ ନେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଆସିଲେ, ଏଇ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ବରଗଛ ଥିଲା, ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ରାତିରେ। ତାପର ସେଇ ରାତିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ଜଣେ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି ପାଖରେ ଥିଲା ଏ ମନ୍ଦିରଟି, ଥିଲା ନଈ ସେପଟେ। ହଁ, ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ହେଇନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ବୃଷଭ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ବୃଷଭ ଏଠି ରହି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ ହରିହର ଭେଟ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ସେ ଯେଉଁ ପାଟ ଖଣ୍ଡା ଆମର ରହିଲେ, ଯେ ବଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 5.5 ଫୁଟ ହେଲାଣି, ଦଶହରା ଦିନ ସେଇଠୁ ପୁରା ମାର୍ଚିଂ ହେଇକି ପାଟ ଖଣ୍ଡା ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡାମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହରିହର ଭେଟ ହେଇକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବି, ମୋତେ ନିଜେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିଲା 2 ଥର 3 ଥର। ଆମ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବା ରହିକି ହୁକୁମ ଦେଉଥିଲେ, ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ବି ସାପ କାମୁଡ଼େ, କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀ, ଲେପର୍ସ ରୋଗୀ ବି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣିବାରେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିରଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ। କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାବା ହୁକୁମ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାବା, ଆଉ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବାବା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମ୍ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ବୋଧହୁଏ ନଈ ଆରପଟେ ପାଟସନପୁର କି ସେଇପଟେ କେଉଁଠି, ମୁଁ ଏତେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଏବେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାବା ବୋଧେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ମହିମା, ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିକି ବଚ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ସମୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଭରସା ନଥିଲା। ସେ ବି କହୁଥିଲେ, ସେ ବି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଇଲେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଲା। 108 ପାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଢଳା ହେଲା, 108 ବେଲପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଚେତା ଫେରିକି ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଦେଖାନ୍ତରେ।
ମୋତେ ନିଜେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଔଷଧ ଖାଇଛି କଦଳୀ ଦେହରେ ବାବାଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ପଚାରିବା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଅଣ୍ଡେଇ ସାହି ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀଧର ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଠି ବହୁ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବହୁ କିଛି ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତଥାପି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ମନୋଭୂତି ଥିବ? ବହୁତ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସହମତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ମତ ନେଉଥିଲୁ ସିଧାସଳଖ ମତ ନେଉଥିଲୁ। ପରିଚୟ ମୁଁ ସୀତାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର କୋସ୍ତଳ ଜିପି। ଆଜି ଆପଣ ଗାଁରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏ ଯଜ୍ଞ ଆଜିକି 100 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଏହି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଜି ଆମ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଆମର ବହୁତ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ଏଠି ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଛୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀ ଭଲ ହୋଇଛନ୍ତି।